सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। धन वाहिगुरु साहिब जी। ज्ञान ध्यान किज कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारी। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सुहेले। राखो राखनहार दयाला, नानक घर के गोले। राखो राखनहार दयाला, हार दयाला, नानक घर के गोले। नानक घर के गोले, नानक घर के गोले। जुगो जुग अटल, चवर छत्र तख्त दे मालक, दीन दुनिया दे मालक। जुगो जुग अटल, चबर छत्र तख्त दे मालक। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी पावन पवित्र हजूरी च बैठे सतसंगी जनों बड़भागी हो। सतगुरां दे चरनां विच बैठ करके अपना जीवन सफला कर रहे हो। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी अपार बख्शिश होई है। सानू सारिआं नूं सतगुरां ने अपनी गोद विच बैठण दा इह सुभाग समां प्राप्त बख्शिया है। सो आओ गुरमत विचारां दी आरंभता तो पहलां रसना नूं करो पवित्र। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां दी बख्शिश कीती हुई फतेह बुलंद करो। कोई रसना वांझी ना रहे। गज वज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दीन दुनिया दे मालक धन श्री गुरु नानक देव महाराज जियां दा इस महीने विच पावन पवित्र आगमन आ रहा है। सो सतगुरां दे इतिहास विच पिछे विचारा रखियां सी, उस तो अगला इतिहास अज असीं सरवण करांगे। सारे गज के एक बारी आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। दुनिया ते बहुत पीर पकंबर होए ने, सारे सत्कारयोग ने। रब दे घर विच वो खेड है जिस तरह एक स्कूल दे विच खेड होया करदी है। आ पिछे जे IPS के पेपर होए सी, जिस दे विच हिंदुस्तान दियां 3 बच्चियां ने टॉप कीता सी। ते साध संगत बहुत टफ कंपटीशन हुंदा है। 2 साल जिहड़ा बच्चा सूरज ना वेखे और पढ़ाई करे वही फस्ट आ सकता है। ते जिहड़ा बच्चा 10 पास ना होवे, वो बच्चा कहे मैं IPS ऑफिसर बन जावां, वो नहीं हो सकता। और साडे माँ प्यो नूं भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए भी बच्चे नूं शुरू तो ही पहली तो जो बनाउणा चाहण उस लेवल की पढ़ाई कराई जाए। आप जी इतिहास सरवण कर रहे सी ना, बाला प्रीतम धन श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी का। ते उस पंडित ने गल कही सी उन्हां नूं, कहंदा भी साडे धर्म विच ते कृष्ण भगवान होए ने, पर तुसीं उन्हां तो वड्डा नां रखिया होया है। ते जे नां वड्डा रखिया होया ते फिर काम भी तुसीं वड्डे करके दिखाओ। ते जिहड़े अर्थ गुरु हरकृष्ण साहब ने गीता दे कीते है ना, दुनिया च कोई कर नहीं सकता अजे तक।
तो ना कर सकिया है तो ना कर सकेगा। क्यों? वो मैं गल इस करके आख रहे हैं, जिहड़ी मैं गल पेपरां दी दित्ती है ना, दुनिया 'च बहुत पीर पकंबर होए ने, बहुत सारे सत्कारयोग ने। परमात्मा नूं तो तुसीं जाणदे हो ना, क्योंकि जे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दे महान हस्ती दी, जिन्हां नूं धुर दरगाह तो गुरता गद्दी प्राप्त है, जे उस लेवल की गल करनी है तो फिर गल नूं समझना भी पएगा। अकाल पुरख एक है। असीं पढ़ते हैं ना, जदों गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह का पाठ आरंभ करते हैं, एक ओंकार। ये वखरा विषय है जी, क्योंकि अज नहीं इस गल जावांगे, वखरा वखरा लोग पढ़ी जाते हैं, क्योंकि दुनिया की हर डिग्री प्राप्त करने वास्ते पढ़ना पैंदा है। पर जो पाठ करना घर विच, असीं जरूरी नहीं समझते भी किसी ज्ञानी कोलों या किसी भाई साहब कोलों संथ्या लै लईए। तो फिर असीं कई बारी मिहणा भी मारते हैं भी सारी उम्र पाठ किया भी साडे पल्ले ते कख नहीं पिया। पल्ले की पैना भाई साहब जी? गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दे अंदर सब तो टफ बाणी जिहड़ी है वो जपजी साहब है। सच्चे पातशाह धन श्री गुरु ग्रंथ साहब का रहाओ का बंद जिहड़ा है वो जपजी साहब है। 13 लाख अखर की व्याख्या जिहड़ा वो बाणी करती है वो जपजी साहब है। असल नाम जप है, पर जी सत्कार करके कहने आ, जिस तरह आप कहने ना वीर जी भैन जी, क्योंकि जी एक सत्कार नाल जुड़िया होया है। इसे करके ये जपजी साहब की बाणी है। ਇਹਦਾ सार जिहड़ा है वो मूल मंत्र के अंदर है, जिहड़ा एक ओंकार तो लैके गुरप्रसाद तक है। उसका रहाओ का बंद वाहिगुरु मूल गुरमंत्र विच है। हुण गुरमंत्र तो असीं कदी जपिया नहीं। भाई साहब हंकार की गल कर रहे सी हुणे, पंडित नूं हंकार हो गया। पढ़िया मूर्ख आखिए जित लाभ लोभ हंकारा। किसी नूं पैसे का बड़ा माण है, किसी नूं जमीन का बड़ा माण है, किसी नूं अपनी कुर्सी का बड़ा माण हुंदा है। पर ध्यान रखना, अज दा बंदा 60 साल तो उत्ते नहीं जाता, या वध तो वध 65 साल। इस करके 65 साल रहना तो चंगे काम कर। दुनिया में ज़्यादा नहीं तो 65 गुण तो अपने कोल लैके जा ना। मैं इतिहास तुहानूं सरवण करावांगा भी गुरु नानक साहब ने सानूं किरदार दिता है। दुनिया के चंगे तो चंगे देश अमरीका कनेडा इंग्लैंड की धरती पर भी शंगार विकदा है। और तुहानूं पता है किसी भी देश चले जाओ, पर ध्यान रखना किरदार नहीं किते विकदा। मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, करैक्टर इज लॉस, एवरीथिंग लॉस। दुनिया ते सब कुछ चला जाता है। इत्थे मैना नहीं रखता कि तू सिख है कि हिंदू है, मुसलमान है या ईसाई है। एक गल अपने दिमाग चो कढ़ दवो, जिहड़ा इंसान गुरु ग्रंथ साहब नूं मनदा है वो ग्रंथी है। कौन है? ग्रंथी। भाव गुरु ग्रंथ साहब नूं मनण वाला, भावें वो किसी भी धर्म का होवे। ये प्यो किसी का एक दा नहीं। खत्री ब्राह्मण शूद वैश उपदेश 4 वर्णा को साझा। इस करके जिहड़ा मन्नेगा वो पालेगा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जदों पौंटा साहब की धरती ते गए ना, उत्थे एक साधु रहिंदा सी। उहदा बड़ा जप तप सी, बड़ी उम्र हो गई। उसने कहा मैं गुरु नानक की जोत के दर्शन करके फिर सवास छड्डांगा। हिसाब ला लो भी सवास भी उहदे अंतरगत आउंदे सी, उहदे कंट्रोल च सी, मौत भी उहदे कंट्रोल च सी। असी गल गुरु नानक साहब की कर रहे हैं तो गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह नूं समझना पएगा। जिनके दिन मनाते हो उनकी बात भी मानो, जिनके दिन मनाते हो उनकी रमज को भी पहचानो। सानू तो अजे तक यही नहीं पता भी वाकया असीं सिख हैं। सवेरे असीं उठते हैं, जपजी साहब पढ़ते हैं, सिख लगता है। शामां नूं अगर कोई गलत काम कर लवे तो भुल जाने, दोपहर हुंदियां हुंदियां भुल जाता कि मैं सिख हाँ। ध्यान रखना, खिमा करना, कुछ गल्लां सच्चाई ने, पर मैं तुहाडे को पहलां ही माफ़ी मंग लैना है, नाल दी नाल माफ़ कर देना,
ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਿਹੜੀ? ਸੋਨੇ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਏ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਰਤ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆ ਪਿੱਛੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਛੋਡੇ ਅੰਨ ਕਰੇ ਪਖੰਡ ਨਾ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵੀ ਜਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਹਾਗਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਛੱਡਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਭਰਾ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਣਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਲਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਆ। ਅੱਛਾ, ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਆ? ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਉਲਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਖੇਡ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਬੌਧ ਧਰਮ ਦੇ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਲਫ ਦਾ ਨੰਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਸ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਕਾਮ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ 'ਚ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੀਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹ 'ਚ ਤੇਲ ਵੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ 'ਚ ਖਾਲੀ ਵੱਟੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜਗੇਗਾ? ਜਿਹ 'ਚ ਤੇਲ ਵੱਟੀ ਹੋਏਗੀ। 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਖਾਲੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਤੀਜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਨਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਵੀ IPS ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋਤ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਮੰਗਾਓ, ਸੋਨੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਪ ਤਪ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਕਿਸੇ ਆਮ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜਪ ਤਪ ਸੀ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਜੀ ਹੈ ਕਾਰ ਸੇਵਾ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ, ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜਾਏ, 11 ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੀ 10 ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਸੌਂ ਗਏ। ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਤੇ 364 ਦਿਨ ਗਾਇਬ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਹਿ ਲਈ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਹਿ ਲਈ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਵਾਰਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤੇ ਤੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੇਸ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਦੇਖ ਲੈ ਕਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ, ਰੱਖ ਲਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਫਿਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਬੋਲੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਚੇ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕਿਹੜਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ਼ ਦਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਹੈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੋਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲੰਬਾਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਦਾੜੀ ਆ ਜੇ ਤੇ ਨਾਈ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਜਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸਾਧੂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੱਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ 7 ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 7। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, IPS ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ IPS ਪੇਪਰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਸੂਰਜ ਨਾ ਵੇਖਣ। ਕੋਈ ਜੰਮ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ IPS ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2-4 ਦਿਨ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਯੁੱਗ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 7 ਦੇ 7 ਸਟੈਪ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 3 ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ 5 ਪਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਲੀ ਜੋਤ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਮ ਜੀ 14 ਕਲਾ ਸਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ 16 ਕਲਾ ਸਨ, ਤੇ ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ 64 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਲਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਦੱਸ ਦੇ, ਕਾਰਨ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਕਲੰਕ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਡਭਾਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1464 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਬ ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਅੱਜ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਅੱਗੇ ਪਿਛਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇਖੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਟਾਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੌਮ ਤੇ ਤਰਕ ਬਤਰਕ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਜਨਮ ਕੱਤਕ ਦਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ। ਖੈਰ, ਜੋ ਡੇਟ ਬਰਥ ਹੈ ਉਹ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1469 ਦੀ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ। 239 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਬਣਦਾ ਹੈ, 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਚਰ ਕਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਫਾਦਰ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਦਾ। ਸਿਸਟਰ ਮੈਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਭੈਣ। ਤੇ ਫਾਦਰ ਮੈਨੇ ਪਿਓ। ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਾ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਊੜਾ ਆੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਇਆ, ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਟੀਚਰ। ਤੇ ਉਸ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗਾਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰੱਖੋ। ਵੱਡਾ ਸੋਚ ਵੱਡੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਟੈਪ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਲਾਂ ਕਾਵਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਉੱਚਾ ਉੱਡਣਗੇ, ਉਹਨੇ ਉੱਚੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਝੂਲਣਗੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚੀਂਟੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਚਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਾ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਹ ਦਿਵਸ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੋ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਦਾਦਾ ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ, ਦਾਦਾ ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਕਸਰ ਪੇਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਜਨਮ ਉਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਹੋਰ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਪਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਗਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਨਾ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਏ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਰਦਰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਏ ਭੋਏ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮਿਲੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਏ, ਖੈਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਸੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਹਿਸੀਲ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਉਸ ਰਾਏ ਭੋਏ ਉੱਧਰ ਪਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੈ, ਢਾਡੀ ਹੈ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਹ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਘਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4-5 ਟਰੱਕ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਟਰੱਕ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਤੇਰਾ 100 ਟਰੱਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ 5 ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਦੱਸੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਲਕੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਛਤਰ ਚਲਾ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਅਰਬਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਸਥਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ। ਖੈਰ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਤਗੜੇ ਨੇ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ, ਪਟਵਾਰੀ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦਾ ਜਵਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਨਬਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਛੋਟੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਸਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਸੌਣਾ, ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਉੱਠੀਏ ਕਦੋਂ ਬੈਠੀਏ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਖੈਰ, ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸੂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਗਿਆ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ? 5 ਸਾਲ ਦੇ। 1464 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ 1469 ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਦੌਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਘੱਲਿਆ ਵੀ ਆਓ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਆ ਗਈ। ਬਾਹਰ
बड़ियां खुशियां का मौका है क्योंकि अज दूजे पुत्र का जन्म होना। एक गल होर भी मैं तुहानूं कह दियां, बहुतियां दे घर धीआं हुंदियां ने पर वो लोग सोचते भी मुंडा भी हो जाए, परिवार पूरा हो जाए, है ना तुहाडे सामने। तो जिन्हां दे घर मुंडे आ वो धीआं बारे घट ही सोचते भी धी नहीं मिलनी चाहिए। मैं गुरु हरकृष्ण साहब के स्थान पर बैठा है, असी धी गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दे कोलों मंग के लई आ, मंग के। तो सच पुछियो जिद्दन दी मंग के लई आ, महाराज ने की भाग लाए तुहानूं बयान नहीं कर सकता। तो इस करके नौ सानूं धी चाहिदी आ, माँ भी धी दे रूप च चाहिदी आ, पर धी घर च नहीं होनी चाहिए। आ पिछे जे सर्वे आया सी, क्योंकि जिहड़ियां साडे च कमियां वो दसणियां पैणियां ना। फतेहगढ़ साहब की धरती का ते अंबरसर धरती का पहला नंबर सी धीआं मन च। गुड़ खाई पूनी कत्ती आप ना आई वीरे नूं कत्ती। जे किसी के घर धी हो जाए दादी दुध का अर्क ला के रूं दे विच ला के उहदे संघ विच फसा के धी मार दिंदी है। अजे भी कही जाएगा गुड़ खाई पूनी कत्ती आप ना आई वीरे नूं कत्ती। हाँ इनू तो तुसीं साम लिया, फिर वीरा आएगा। वो फिर जिहड़ा आएगा तो फिर तुहानूं पता घर दा बूंदा दूजे बन्ने ला देगा। इस करके तुहाडे चरनां 'च बेनती आ, ये काम ना करो। कुड़ी मार नाड़ी मार दे नाल गुरु कलगीधर महाराज दे बचन ने, मेरा कोई संबंध नहीं। रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ साहब मैं उसका चेहरा, जब गहे विपरण की रीत मैं ना करूं मिनकी पर। ध्यान रखना 5.5 लाख तो वध बचन ने गुरु कलगीधर महाराज दे, जिन्हों असी तनखाइया कहने। झूठ बोलना, बेईमानी करनी, निंदिया करनी, किसी का हक मारना, माँ प्यो की सेवा ना करनी, गुरुद्वारे जाके लत्तां खिंची जानियां, फलानी जगह जाके गलती, सब कुछ तनखाइए च आउंदा। इन्हां गल्लां नूं छड्डांगे तो जिंदगी रस पैदा हो जाएंगे। ध्यान रखना। तो असी इन्हां गल्लां तो संकोच करिए, एक कुकर्म ना करिए। एक कुकर्म है, कर्म नहीं एक हुंदा पाप भी चलो कदे पता नहीं से लग गया, पर जान बुझ के करना। अज जितना हुण पंजाब 'च एक बहुत होर चलिया, बहुत सारियां जथेबंदियां छड़ाउणियां, वो रेलवे स्टेशन तो बंदे फड़ के तो सारी उम्र गोवा सटाई जाते हैं। पर मैं तुहानूं अज इस गल तो भी तुहानूं दसना चाहुंदा है, क्योंकि ये जिम्मेवार स्टेज है। तुहाडे चरनां 'च बेनती आ, सिखां दे चाहे किते भी हुंदे होण, रब दा वास्ता दिहाड़ी ते बंदा रख लो, ये काम ना करो। वीर जी हरपाल सिंह हुणी नाम लेना जरूरी है, उन्होंने पता नहीं किन्ने घरां तो बंदे छड़ाए, 20 साल हो गए ने, उन्होंने कभी नवाउण भी नहीं दिंदे। ये कित्थों की कहानी है? पंजाब की, सिर्फ पंजाब की। और पंजाब साडा पेका घर है, तो जिहड़ा धी दा पेका घर इतना दा होवे तो उत्थों की की धी निकलेगी दसो। रब दा वास्ता तुहाडे चरनां 'च बेनती है, काम छड्ड दिओ। सिख तो हमेशा ही दूजे का भला मंगदा है, ये नहीं कि 20 साल रख के तो उन्होंने रोटी नहीं दिंदा ते पानी नहीं दिंदा। तुहाडे चरनां 'च बेनती है। खैर दौलता आ गई, वो समा आने वाला है, ध्यान ना सुनना। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह का प्रकाश हो गया, गज के आखो सतनाम। जन्म कदों होया? अमृत वेले 15 अप्रैल 1469 अमृत वेले जन्म होया। और मौजूद ने माता जी तो मौजूद हैं, नाल दौलतां दा ही मौजूद है। दुनिया में हर बच्चा जो जन्म लैंदा डॉक्टर कहते रोना जरूरी है, नहीं तो समझो बच्चे च कोई ना कोई कमी है। पर इत्थे वो कमी वाली कोई गल नहीं आई। गुरु नानक साहब हसदे पे ने, क्योंकि बहुत सारे इतिहासकारों ने यह गल लिखी है भी गुरु नानक साहब हसमुख सन। क्योंकि आप सानू इस करके नहीं पता लगता कि इतिहास नहीं पढ़िया ना कदे वाचिया। आप इतने सारे बैठे हैं ना, दसो किदन परिवार ने बह के 10 गुरुआं दे 5 प्यारियां दे 40 मुक्तियां का नाम लैके और उसदे बाद 5 मिनट सिमरन किया होवे। मेरे समेत आप बह के कभी किया? चलो ज़्यादा नहीं, साल जिदन गुरु नानक साहब का प्रकाश होंदा है उदन एक बार अद्धा घंटा बह के याद करके आवाज़ मार के देखना, महाराज नूं आवाज़ मारना भी महाराज आउंदे कि नहीं आउंदे। पर समा नहीं ना लगदा, लोड़ ही नहीं पई। प्यार बड़ा औखा है साध संगत, प्यार कदे भी कीता नहीं जाता, जिहदे नाल करना वे हो जाता है। ध्यान रखना, बड़ी खतरनाक चीज़ है। हीर रांझे का किस्सा सुनिया?
ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ। ਰਾਂਝੇ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਮੱਝੀਆਂ ਚਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਆਰ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਿਆਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਾਂਝੇ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੀਰ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੱਟੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੋ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਧੂ ਮਿਲਿਆ ਹੀਰ ਨੂੰ। ਹੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਿਆਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਚੜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਗਲਾਈ ਨਾ, ਹਰ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਂਝੇ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਰ ਰੋਮ ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ? ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਦਾਸ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਚੋਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰਕ ਹੋਵੇ, ਵਿਤਰਕ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਜੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦਾ ਬੰਦਾ 3 ਸਾਲ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਧਾ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਣੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਦੂਜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਲਾਏ, ਕਦੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਮਿਲ ਕੇ। YouTube ਤੇ ਹੈ, ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਮੰਗਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਨ ਵੀ ਰੱਜ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮਨ ਵੀ ਰੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਧਨ ਦੇ ਵੀ ਰੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੌਲਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ, ਅਨਾਜ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਗੇਗੀ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੇ। ਜੋ ਮੰਗੇਗੀ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਓ, ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਘਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਤਗੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਬਿਆਂ ਤੇ। ਕਿੱਥੇ? ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਐਵੇਂ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਜਪ ਤਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਬਣਦੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਜਪ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ, ਓਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਤ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਤੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਜਤ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋਤ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਤ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਤ ਉਨੀ ਵੱਡੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਖੈਰ, ਦੌਲਤਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਦੌਲਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭਰ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਵਧਾਈਆਂ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਤੇ ਵਧਾਈ ਲਈ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਹ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੀ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾਂ ਦੌਲਤਾਂ ਕੋ ਰੱਖਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਣਦਾ, ਕਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ, ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਨਾਮ ਸੁੱਚਾ ਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾਂ ਦੌਲਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਭੁੱਖੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੌਲਤਾਂ ਕੋ ਰੱਖਤਾ, ਦੌਲਤ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੌਲਤਾਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਸੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵੇਟ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਜੀ।
ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਜ ਗਈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰੱਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀਆਂ, ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 250-250 ਬੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੜਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਰੱਜੀ ਹੋਈ। ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਕਿਤੇ ਕੋਠੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੂਹ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਰੱਜੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਦੌਲਤਾਂ ਕੋ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਦੌਲਤ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 47 ਸਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਏ ਐਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ। ਕਿਹਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ? ਜਿਹਨੂੰ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। 70 ਸਾਲ ਕੁਛ ਉਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਕੀ ਖੇਡ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। 7 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, 3 ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਜੀਵਨ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਐਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਈ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇਗਾ। ਕੱਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਮੂਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਭ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਨਹੀਂ। ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਦਾਸ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਥਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਰਬੱਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।